ولادت مصطفیٰ کے موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم معزز سامعین، محترم حاضرین، تقریباً 2 ماہ کے بعد پھر حاضری کا اتفاق ہوا اور الحمدللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے اپیل کرنے کی صورت میں نہیں، مطالبات کی صورت میں نہیں، کسی اور لان تان کے سلسلے میں نہیں، بلکہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج آپ سب حضرات کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ علماء کرام کی 200 سال کی جدوجہد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ، شاہ عبد العزیز کے انگوٹھے مشینوں کے ذریعے جو کھینچ دیے گئے تھے اس کا ثمرہ اور نتیجہ آج مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قید میں، جیل خانے میں قید کاٹنے کا اصلی راز مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاملی کے میدان میں جہاد کرنے کا اصلی مقصد قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سبقید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تمام تر صلاحیتوں اور محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ شیخ الہند کی مالٹے کی جیل اور قاہرہ کے اندر جیل کاٹنا اور کالے پانی میں زندگی بسر کرنے کا اصلی راز، اپنی پیٹھ پر کوڑے کھانے کا مطلب مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فکر اور ان کی زندگی کا مقصد، اور قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی کا محبوب ترین مقصد جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پرسوں اللہ پاک نے پورا فرما دیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان 200 سال میں اللہ والوں نے کس طریقے پر محنت کی۔ دلی کے بازاروں سے جا کے پوچھو کہ تمہارے اندر ہزارہ علماء مستند علماء دین، جن کے سینوں میں ہزاروں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، سڑکوں پہ لٹا کر اوپر سے انجن چلا دیے گئے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ ارے آج ان اللہ والوں کی روحوں کو تسکین پہنچی، آج ان کی قبروں پہ ہدیہ تبریک ہے کہ ساری عمر جس مقصد کے لیے گزاری تھی اللہ پاک نے اس کی بنیادی صورت پیدا فرمائی۔ اور اس وقت بھی کہنے والے بارہا کہتے تھے، مسکتا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، مسکتا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کسی کو ستانا، تڑپانا، بیجا تنگ کرنا ٹھیک نہیں۔ اور ایسے موقع پر جب کہ 12 ربیع الاول سارے ملک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن منایا، اللہ میاں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ محنت انہوں نے کی،
कोशिश की, मुसीबतें उठाई, जेलें काटी। हजरत शेखुल हिंद है, तख्ते पे डालकर जब गुस्ल देने लगे तो कमर पे देखा, पुष्ट पे देखा, काले काले निशानात हैं। पूछा गया ये कैसे हैं? जवाब मिला कि अंग्रेज अतातुर्क काफिर कहलवाना चाहते थे, अतातुर्क मुसलमान को। शेखुल हिंद ने फरमाया कि मैं किसी को काफिर कहने के हक में नहीं, अपनी पीठ पे कोड़े तो खा लिए पर मुसलमान को काफिर न कहा। ये उनके निशानात हैं। कुछ लोग बिल्कुल बेपरवाह होकर बात करने लग जाते हैं, फतवे देते हैं और इस बात को सोचते नहीं कि इसका अंजाम क्या हो। पिछले दिनों यहां जिला बहावल नगर में एक मौलाना ने तकरीर की और तकरीर करते करते कहने लगा कि जिसका निकाह देवबंदी मौलवी ने पढ़ा दिया हो वो निकाह ही नहीं होता, औलाद हराम की पैदा होगी। उसी दौरान तकरीर में एक 90 साल का बूढ़ा खड़ा हो गया और अपनी रियासती जुबान में कहने लगा, मैं तो अल्लाह की कसम है तेरे प्यू दा निकाह मौलाना गुलाम कादिर मरहूम देवबंदी ने पढ़ाया। कहने लगा मैं तेरे बाप के निकाह का गवाह हूं। उस अल्लाह वाले ने निकाह पढ़ाया था जिसने हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। अब खुद इरशाद फरमाओ कि जनाब कैसे बनते हैं। और तो कोई जवाब मिला ना। कहने लगा जी वो होर जमाने की गल है, हुण होर जमाना है। जब आप नूं झटका लगे तो जमाना बदल गया। हिंदुस्तान में भी एक मौलवी साहब ने फतवा दिया था, कहने लगा कि जो देवबंदी को वालेकुम सलाम कह दे उसकी बीवी को तलाक हो जाती है। सलाम अलैकुम तो कहना नहीं, वालेकुम सलाम भी अगर कह दे उसकी बीवी को तलाक हो जाती है। एक मदरसे का तालिब इल्म बेचारा काफी दिनों से यूं खाली खाली फिर रहा था। वो उसी मौलाना के पास पहुंचा और जाके कहने लगा सलाम अलैकुम। लगा जी वालेकुम सलाम, मिजाज से है, तशरीफ रखिए। लगा मैंने सुना है आपने ये फतवा दिया है, छपा है, लोगों तक पहुंचा है, हमने सुना है। हाँ मैंने ये फतवा दिया है। तो कहने लगा हजरत मैं तो कट्टर देवबंदी हूं और आपने मुझे वालेकुम सलाम कह दिया, आपसे तो फारिग हो गई, लाओ मेरे हवाले करो। भाई फतवा देना आसान है, बीवी देनी बड़ा मुश्किल है, कौन दे। इसी को कहता हूँ अरे माली नदी गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा। अरे माली नदी गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा। चमन है सैर करने का, न घर तेरा न घर मेरा। सोच के चल। यहाँ तो खुदा जाने कितने लोग आए और अपनी तमाम के तमाम टल्ली खड़का कर दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए जो बात करो कम से कम ये सोच कर करो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। बस यूं ही दिल को खुश कर लेना। उन अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने से क्या फायदा जिन्होंने सारी जिंदगी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते करते गुजार दी। कहाँ है वो लोग जिन्होंने 18 साल बैठकर गुंबद खिदरा की छांव में काली कमली वाले की हदीस पढ़ाई। साहब सूफा के चबूतरे पे बैठकर जिसने हदीस पढ़ाई, जिसके शागिर्दों की अरब आजम में बेइंतहा तादाद हो, जो दारुल उलूम देवबंद में मसनद हदीस पे बैठकर साल हा साल तक हदीस की तालीम देता रहो, उन्हें तुम काफिर कहते हो। तुम्हें कभी शर्म आएगी?
अर्ज करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, मालिक कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला जारी फरमाया, इंसानियत के अब्बा को पैदा फरमाया, इंसानियत की अम्मा को पैदा फरमाया, और वहां से सिलसिला चलते चलते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। इरशाद फरमाते हैं, मदनी करीम का इरशाद गरामी है कि मेरे वालिद से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक की, मेरी आमना खातून वालदा माजदा से लेकर हजरत हव्वा तक की, बीच में जितनी भी दोनों तरफ की लड़ी आई, नस्ल आई, जितने भी बीच में आए, 1000 आए, 100 आए, लाख आए, 10 आए, कितने भी आए, दोनों तरफ की लड़ी और नस्ल, मर्दों की भी औरतों की भी इतनी पाकीज़ा थी, इस हसब के एतबार से, नसब के एतबार से। हुजूर फरमाते हैं, कभी दोनों नस्लों के दिलों में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ। नबी ऐसे पाकीज़ा माहौल में आता है। अल्लाह पाक नबूवत को इतना मांझ कर उसके अंदर नूरी झलक पैदा कर करके दुनिया में भेजते हैं। जिस कदर अंबिया किराम तशरीफ लाए सारे बरगुजीदा थे, तब पर अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, ताज नबूवत जिसको मिला वो कोई मामूली बात नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने देखा जब हालात बिल्कुल बिगड़ गए, कमजोरों को ताकतवर खाने लग गए, जहालत ने डेरे डाल दिए, जुल्मत ने गड़े खोद कर रख दिए, दुनिया में तबाही आ गई, इंसानियत बर्बाद हो गई, हालात ना गुफ्ता बे से ना गुफ्ता बे होते चले गए। खुदाबंद आलम ने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमा दिया। आमना खातून फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मेरा जी चाहा अपने यतीम को देख तो लूं। फरमाती है, मैंने झांक कर नजर डाली तो क्या देखती हूँ, सरकारे मदीना सजदा फरमा रहे। दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले सजदा फरमाया और ये साबित कर दिया, लोगों मैं उस महबूब की चौखट पे सजदा करने के लिए आया हूँ, लोगों को खुदा मनवाने आया हूँ, सारे महबूदों को छुड़ा कर एक परवरदिगार आलम के दरवाजे पे झुकाने आया हूँ। आमना खातून फरमाती है, मैंने उठाकर गोद में रख लिया, पेशानी पे बोसा दिया, चूम कर मैंने हाथ में हाथ पकड़ना चाहा, देखती क्या हूँ, दाएं हाथ की उंगली शहादत वाली उठाई और आसमान की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, गोया फरमाते हैं, ओ मेरी अम्मी जान, ओ अरब अजम के लोगों, पहल के अंदर क्यों है? वो जैसा कि आदत चली हुई आ रही है ना, नजूमियों को बुलाया कि बताओ आज रात में क्या खास वाकया नमूदार हुआ जिसकी वजह से मेरे महल में जलजला आया। बेशुमार नजूमी थे, किसी ने इत्तला दी कि अरब के अंदर एक यतीम पैदा हुआ है, बेशुमार इस किस्म के वाकयात हुए हैं, उनकी तशरीफ आवरी की वजह से ऐसा हुआ। और असल मकसद ये अब आ गए गुरबा के हुकूक के पासबां, यतीमों के वाली आ गए, गुलामों की मौला आ गए, कमजोरों के मावा आ गए, ज़ईफों के सहारे आ गए। आज के बाद बादशाहत नहीं चलेगी, आज के बाद महलों में रहकर सजदे कराने वाले बादशाहों की बादशाहत खत्म है। चुनांचे यही वजह हुई, मज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़ इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बादशाहों के ऐवानों में जलजले आ गए, काली कमली वाले के दुनिया में कदम रखते। हाँ, मुल्क फारस के अंदर हजारों साल से जो आग रोशन है, उसी रात में खुद ब खुद बुझ गई।
हम लोग तलाश में हैं, जुस्तजू में हैं, तलाश करते फिरते हैं, इसका सबब क्या बना? पता चला वो आग की पूजा करने वालों आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के बाद आग की पूजा नहीं होगी, हजारों साल से जलने वाली आग खुद ब खुद बंद हो गई। दरिया खुश्क हो गया, जिस पानी की हुजूर के जमाने से पहले लोग इबादत किया करते थे। पानी की इबादत नहीं होगी, आग की इबादत नहीं होगी, बादशाहों की इबादत और उनकी पूजा पाठ कतई नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। दिमाग के मारे हुए लोग ऐसी चीजों को खुदा बना के बैठ जाते हैं जो अकल में भी नहीं आते। अब मिसाल के तौर पर चूल्हे में आग जलाओ, एक खुदा पैदा हो गया, दूसरे खुदा को हंडिया में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दो, ऊपर वाले को जोश आ गया तो नीचे वाले खुदा का बेड़ा गर्क। कोई पानी को खुदा, कोई आग को खुदा, कोई बादशाह को खुदा, कोई लकड़ी को खुदा, कोई पीपल और फल को खुदा मानता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से साबित हो गया कि अब ये तगोदो नहीं चलेगी, ये सारे मामला खत्म है। माई हलीमा कहती है मुझे लोगों ने बच्चा न दिया, मेरे पास अपना बच्चा था, लोग समझते थे अपने बच्चे को खिलावे पिलावेगी, हमारे वाले को भूखा मारेगी। बिलाखिर आमना की दर पे आई और कहने लगी आमना अपने यतीम की ज़ियारत तो करा दे। लिखा सैयद आमना खातून ने जब सफेद चादर अपने हाथ से उठाई, चांद जैसी सूरत नजर आई, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। कहने लगी मुझे अपनी किबरिया की कसम, मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन बच्चा देखा नहीं। हलीमा कहती है मैंने भी हजारों बच्चे देखे, आमना फरमाती है मैंने भी सैकड़ों हजारों बाल बच्चों को देखा मगर इतना जमील कोई नहीं। आवाज आती है जिब्रील कहते ओ आमना ओ हलीमा तुम तो अरब में रहती हो, मक्के के इलाके को जानती हो, मैं मशरिक में फिरता हूँ, मगरिब का चक्कर लगाता हूँ, शुमाल को देखता हूँ, जुनूब को मैंने देखा हुआ है और मैंने सारी दुनिया की गर्दिश की है। आफाक आगर दीदम बिस्यार खूबा दीदम लेकिन तू चीजें दीगरी। मैंने सारे जहान का चक्कर लगा लिया और जिब्रील कहते रब्बे अकबर की कसम मेरी आंखों ने इतना हसीन देखा कोई नहीं। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है जिब्रील तुम देखते तो तब जब मैंने ऐसा हसीन कोई पैदा किया हो, अब तो बनाया करोगे, शायद और भी ऐसे जमील आ जाए, आसन आ जाए, खूबसूरत आ जाए। फरमाया नहीं नहीं, रुखे मुस्तफा है वो आईना, अब इस जैसा दूसरा आईना न हमारे चश्मे ख्याल में और न दुकान आईना साथ में। फरमाया मेरे पास भी अब ऐसा हसीन कोई नहीं, जिस सांचे में मैंने काली कमली वाले की सूरत को डाला है वो सांचा ही तोड़ दिया। क्या ठिकाना हुस्न जमाल का। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की स्याही की कसम। आमना फरमाती है, हलीमा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी गोद में आमना ने हुजूर को दे दिया और ऐसी बात कही जो एक आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां कह सकती है। सिर्फ मक्के की हर औरत ने अपना बच्चा इसलिए नहीं दिया कि हलीमा के पास अपना बच्चा है, हमारे बच्चे की तरफ से बेपरवाही करेगी। सैयद आमना खातून ने तार लिया, भांप लिया, देख लिया, समझ लिया
हुजूर को प्यार से गोद में लेती है, पेशानी पे बूसा देकर उठाती है। हज़रत आमना फरमाती है, ओ हलीमा मेरी एक बात सुनती जा, कहीं मेरे दुर्रे यतीम की मोहब्बत में आकर, जज्बात में आकर अपने बच्चे को भूखा ना रखना। मेरे बच्चे की वजह से कहीं तेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। हर औरत ने इसलिए बच्चा नहीं दिया कि मेरे बच्चे की तरफ से बेपरवाही होगी, लेकिन पैगंबर आखिर ज़मां की वालदा है ना। और हलीमा भी लेके चली है। अभी से दुनिया वालों को बताना मकसूद है कि आ गए शान वाले, अजमत वाले। हलीमा ने गोद में ले लिया, खामिन आगे बैठा है, पीछे बैठ करके चाहने लगी। पता चला कि अरब में दस्तूर था, औरत पीछे बैठा करती थी, मर्द आगे सवारी पे बैठा करते थे। हमारे पाकिस्तान का दस्तूर कुछ और है, तुम तो बड़े शहर में रहते हो, मैं छोटे शहर में रहता हूँ। हमारे यहाँ मुल्तान में शादियों में औरतें ऊंटों के ऊपर बैठी हुई गाती चलती है, मर्द बड़वे नीचे तालियां बजाते चलते हैं। उल्टा दस्तूर जो अरब के बिगड़े हुए माशरे में भी नहीं था। हलीमा पीछे बैठी है, हलीमा का खामिल सवारी के ऊपर आगे बैठा है। उठाते हैं ऊँटनी को, उठती नहीं, चलाते हैं चलती नहीं। अल्लाह मियां ने ऊँटनी को इल्का कर दिया, खबरदार मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है। मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है, बेअदबी कर रहा है। बेअदबों को उठा कर ले जाना तेरा काम नहीं। पैगंबर की उम्र शरीफ 3 दिन की है, उस दिन अगर किसी ने पीठ कर दी तो ऊँटनी उठाकर नहीं ले जाती। और जो 14वीं सदी में आकर के नबी के दीन में मिलावट करे नमक पारों की, वो कैसे काम चलेगा? जितना हो सकता है उतना ही मिलाने की कोशिश की जा रही है। और फिर आखिर बात यहां ले आते हैं कि साहब इसमें हरज क्या है? अच्छा, सारी उम्र होगी बालूशाहियों का बेड़ा गर्क करते हुए, अब तक हरज कुछ नहीं हुआ। अयूब खान के जमाने में जुमेरात और जुमे के गोश्त का नागा हुआ था कि नहीं? हुआ था नहीं? जुमेरात और जुमे का गोश्त का नागा शुरू में हुआ था। अब जुमेरात के बगैर तो फातिया कोई ना दिलाए और जुमेरात को ही गोश्त ना मिले, अब गाजरों पे फातिया कैसे आए? लोगों ने मसूर की दाल पे खत्म पढ़वाने शुरू कर दिए। और तो कोई रास्ता बना नहीं, मौलवी कहने लगे देखो जी ये ठीक नहीं, मुर्जानू चूरने हो जाने हैं। बड़ी धाड़ धाड़ हुई, लेकिन जुमेरात को गोश्त खोलो, मर गए साग पे खत्म पड़ते पड़ते। बिलाखिर उनके धाड़ धाड़ पर ये फिर मंगल बुध का नागा तशरीफ लाया था जो अब तक कायम है। तो क्या करे, शादियों में तो हम मौलवियों को तुम बुलाओ ना, और मरने के बाद हम तुम्हें रगड़ा ना चढ़ाएं तो फिर खाएं कब? यकीन करो हम तो तुम बीमार हो जाते हो पूछने के लिए, इसलिए से नहीं आते कि अल्लाह करे खैर हो, रास्ते में दुआ मांगते आते खुदा करे कांडा निकल चुका हो। खुद में खुद हालात ऐसे पैदा किए गए, मजाल है मौलवी को कभी कोठी के अंदर से गुजरने दिया हो, ऐसी सूरत में नहीं। बंगले में कौन मौलवी साहब को बुलाए, जब तक मर ना जाए मौलवी को घर में कदम कौन पकड़े थे। यही वजह है कि आज हम सब के सामने दीन का मजाक बना हुआ है। रस्म रिवाज सुन्नत इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है।
कुरान करीम कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। और लोगों, मैंने अपना महबूब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है, लेकिन जिनके लिए नमूना बने तो उनके हालात तो देखो। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, ग़ज़वे खंदक है, चारों तरफ से काफिरों ने बर्बादी कर दी, दुश्मन टूट के पड़ रहे हैं और पानी नहीं, रोटी नहीं, भूख बड़ी बेतहाशा है, प्यास ने गलों को खुश्क कर दिया हुआ है। कुरान गवाही देता है इज़जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर। याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे सांस गले में अटक गए थे। हालत ये है, साहब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज करता है, मेरे आका कुर्ता उठाकर दिखाता, मेरे पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो दो पत्थर बंधे हुए हैं। चारों तरफ से मुश्किलात है, परेशानियां हैं, लेकिन उस वक्त भी ईमान देखो, कालू हादा मा वादनल्लाहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। बजाय परेशानियों में ढीला पड़ने के, कुछ कच्चा होने के, सहाबा किराम की गवाही कुरान करीम देता, मजबूत ईमान बनता चला गया। इस परेशानी के आलम में भी कतल नहीं घबराए। बिलाखिर ग़ज़वे खंदक में काफिरों का एक बहादुर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के हाथों, सहाबा किराम के हाथों मारा गया। उन्होंने कहा जी आप हमारे बहादुर की लाश दे दें, 10,000 रुपए हमसे ले लें, 10,000 रुपए हमसे ले लें। इनके पास रोटी नहीं, राशन नहीं, असला नहीं, पानी नहीं, जरूरत है पैसे की। मदनी करीम की फौज भूखी है, प्यासी है, दरख्तों के पत्ते भी नसीब नहीं। 3-3 दिन गुजर गए, मदनी करीम के गुलामों ने पानी आंखों से नहीं देखा। ऐसे वक्त में जबकि जरूरत थी, कहना चाहिए था कि हम तो जी 20,000 लेंगे, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुम अपने बहादुर की लाश यूं ही मुफ्त हमारे पास से ले जाओ। और लोगों याद रखो, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, हम मुर्दों की हम न हुए उस वक्त। हम होते जरूर कहते चलो जी बहुत ही नहीं खावांगे तो थोड़ी थोड़ी सही, उस तरह बना ही लेते। कौन मार खाए, किसने निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुख उठाए? क्या शेखुल हिंद की कब्र से पूछो, मौलाना मदनी की कब्र से पूछो, मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम की कब्र से पूछो, रशीद अहमद गंगोही की कब्र से जाके पूछो, लाहौरी की कब्र से जाके पूछो कि तुम्हारा कितना वक्त और कितनी मेहनत तुम्हारी दीन और इस्लाम के लिए तुम्हें इस दुनिया में करनी पड़ेगी। नारे तकबीर, इस सादगी के साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी में सफर फरमा रहे हैं। हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, मुल्क था हिंदुस्तान। हिंदू जब पेशाब वगैरह के लिए गया तो किसी ने लैट्रीन को गंदा कर रखा था, बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल आया। मौलाना उठे और लोटा लिया और उसको जाकर के साफ कर दिया। और
मौलाना को कतई नहीं जानता। फरमाया कि अब चले जाए, आप वहां जाना चाहते हैं। वो गया, बड़ा हैरान कि ये कौन आदमी है, मुशर्रा है, बुजुर्ग मालूम होता है, नेक आदमी मालूम होता है, लेकिन इसने मेरे लिए इतना दुख उठाया। वापस आकर के कहने लगा, मौलाना आपका नाम क्या है? फरमाया, लोग मुझे हुसैन अहमद कहते हैं। उठ खड़ा हुआ, कदमों पे गिर पड़ा, पूछा हजरत कहां तक का सफर है? हजरत ने फरमा दिया फला जगह तक जाऊंगा। एक स्टेशन पे उठ करके अपने दूसरे डब्बे से बीवी को लाया, बच्ची को लाया और खुद ब खुद सामने खड़ा होकर के कहने लगा, मौलाना हम 3 घर के आदमी इस वक्त मौजूद है, देर न करो, कलमा पढ़ाओ। जिस नबी के गुलामों के ये अखलाकी हालात है, खुद नबी का क्या हाल होगा। और दूसरे चंद दिनों के बाद घर के 12 आदमी लेके आया और मौलाना के हाथ से मुसलमान बन गया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी सब कह दो रहमतुल्लाह लिया, हिंदू टिकट देने वाला था, इधर टिकट दिया, पिछले दरवाजे से दौड़ के बाहर आया और कहने लगा, मौलाना मैंने आपको रेल का टिकट दे दिया, मुझे जन्नत का टिकट दे दे। पूछा क्यों, क्या बात? कहने लगा, आपकी शक्ल देखकर मुझे ये ख्याल आया, जो खुदा इतने हसीन इंसान बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। मेरे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तो काफिरों को मुसलमान बनाया। ख्वाजा गुलाम हसन लालिसन करोड़ वाले रहमतुल्लाह अलैह नहर के पुल पे बैठे, एक किराड़ आ गया, कहने लगा, मौलवी जी करोड़ का रास्ता केड़ा है? फरमाया, करोड़ का राह दसा या तोड़ का राह दसा? करोड़ का दसिए ये तोड़ था। आखिर लगा, मौलवी जी जीवे मर्जी आवे। फरमाया, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन हजरात ने सीरत की कदर की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए बैठी है, ऊँटनी उठा के लेके नहीं चलती। कहने लगी कि बख्तों वाला बच्चा मालूम होता है, आप इसको गोद में ले ले। हलीमा की खामिद ने काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया। ऊँटनी खुद ब खुद खड़ी हो गई और उठ खड़ी हुई, चल पड़ी, चली नहीं दौड़ पड़ी, बरक रफ्तार बन गई। 2-2 दिन, एक दिन पहले की चली हुई सवारियां जब उनके पास से सुपरमेल की तरह से गुजरने लगी, वो आवाज देकर कहती, ओ हलीमा सवारी किससे बदल के लाई हो? हलीमा कहती है, सवारी भी वही, मैं भी वही, मेरा खामिंद भी वही। मुझे मुबारकबाद दे दो, मेरी ऊँटनी का शाह सवार बदल गया। घर में ले जाती है, कहने लगी, अपने खामिंद को बकरी के नीचे जरा देखो, एक आध धार दूध की मिल जाए, अपने मासूम को पिलाऊंगी। एक बर्तन लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, हलीमा के घर के बर्तन खत्म हो गए और बकरी के नीचे का दूध खत्म नहीं हुआ। क्यों? जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहां वहां शहर हुई, जहां जहां गुजर गए, जहां कदम टिकाया वहां अल्लाह की रहमतें आ गई। कहत के जमाने में दूध बेतहाशा बकरी के नीचे अल्लाह पाक ने पैदा फरमा दिया। मौजूदात है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु गनी। हलीमा फरमाती है, मैं वही मोहब्बत में आकर कभी कभी दूसरी तरफ का दूध, अपने बच्चे वाले हिस्से का दूध भी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती। हलीमा कहती है, मुझे रब्बे अकबर की कसम, उस तरफ के हिस्से को कभी भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह नहीं लगाया। दूसरे का हक खाकर अल्लाह की तौहीद कैसे बयान होगी? अल्लाह का कुरान कैसे सुनाया जा सकेगा? अल्लाह मियां ने उस दहन मुबारक को, चेहरे अनवर को पाक रखा।
چند دن کی عمر ہے، تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا، دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے۔ آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی، عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو، بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی، میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اٹھے۔ اندازہ لا، ذہنیت دیکھو، وہ بھی کہتا ہے چپ کر کے بکسے میں رکھ دے بس ہوں کام انشاءاللہ 2 روپیہ ساڈا بھی، یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ پھر روٹی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی چکدا نہیں، ایک بھی کمدا نہیں، سگو نہ ہوندے تو چنگا سی۔ اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو، یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر، میں ہوں مسافر، میرے پاس سواری کوئی نہیں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں۔ مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے، کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں، حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا دیا۔ وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ایک سوال تیرا پورا کر دیا، دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا، کھڑے ہو گئے فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد رسول اللہ کو دے میں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا، اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا، پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا بھاکا۔ سلمان فارسی اٹھے فرمانے لگی آؤ میری ساتھ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ساتھ لیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا، جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ والی مسافر بھوکا اس کے لیے کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو، ان کی شکلوں کو دیکھو، آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی۔ حالات ایسے، اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی سلمان میری چادر لے جاؤ، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ، 20 پکا کر کھلا کے بھیجوں گی، فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے۔ اپنا 4 دن کا فاقہ ہے۔ یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے، اور آج ہم ہیں، ہزاروں مشکلات آتی ہیں، ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے۔ مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو ریٹائر کر دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میرے نبی جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی، میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی او میرے محبوب اب فرشتے نہیں لڑیں گے، اب جن نہیں لڑیں گے، اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا۔ کیا بات ہے، آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے۔ فرمایا وقف اللہ
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا، میں خدا خود ان سے نپٹوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب زندگی. جہاد کا موقع ہے، تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اسلحہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور، کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں. حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے، حضور کے قریب آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی. سرکار اٹھے، تشریف لائے، فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے. عرض کرنے لگی میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، میں نے بھی سن لیا. میں نے بڑی جستجو کی، میرے گھر میں دم نہیں تھا، یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، میں اسے لے آئی ہوں، اسے قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا میں یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافر آپ کی طرف تیر چلانے لگے، میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھرے گا. ایمان دیکھیے، پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ فرما. اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہوں نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے. ارے یہ بھی تو سیرت ہے. جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا، جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا، سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، نظام فلک کو دیکھا، نظام شمس کو دیکھا، نظام قمری کو دیکھا، نظام نجومی کو دیکھا، سارے جہان کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا. اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا، اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے. یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی. جبل احد ہے، غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے، خون رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ تھا زیادہ، لاکھوں تھا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے. ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھے. لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے. اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا. نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا. کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو مولوی جلسہ پہ بہ کے کہتے ہیں فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل چ گیا، فلانے نو اے ہویا. یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو دیکھو آج تک کبھی کسی نے پھڑیا ہی نہیں. اچھا سانو کدے نہیں پھڑا کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کبھی پولیس آئی ہی نہیں.
آوے کیویں کتا دل لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے دین لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے نیت بن لی اگر کی کرتا ہے میں کہ نفل رہنے دے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو پنجرے میں شیر آئے گا کہتا دل لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے جیل جاوے شیخ الہند جیل جاوے گا حسین احمد مدنی جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو مالٹے کی جیل سے پوچھو تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے ایک گاڑی میں پنجرا رکھا نوکدار چاروں طرف تار تھے نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا پڑھتا رہا ادھر تھک کر مجھے چکر آیا خاردار تار میرے بدن میں چبھے ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا تو کہتا دل لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی نہیں پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے سیرت کا مفہوم یہی تو ہے میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیث سے اب تک یاد ہے ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میں کہا اور اکبسائی بتھیری ہے ایک ہی کافی جہاد میں نہیں جانا میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے تویز پڑھاؤ جی تویز پڑھاؤ اور میرا گھر تویز رہ گیا پڑھاؤ صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑھے تھے جوان تھے عبداللہ بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا قرآن نازی کی گئی بیٹے کا نام نکل باپ نے ہاتھ باندھ دیے بیٹے ابھی تو جوان ہے تجھے اور وقت مل جائے گا بوڑھے تو کچھ کمائی کر لینے دے اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد
برباد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے۔ فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لی اور کافروں کے مجمع میں جا گھسے، آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے۔ کس وقت میں ان حضرات نے حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے، لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے، جسم پہ داغ دیے جا رہے پر ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بچی ہے ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ جاتے ہوئے مدنی کریم ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے؟ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا۔ آگے پوچھنے ابو جہل کہنے لگا اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابار تمہارا نبی کہاں ہے؟ غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ فرماتی ہے کیوں تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا، کئی بچوں آخر لگے نی کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی، یہ مکے دا بڑا بہادر ہے ماروں گا تینوں۔ کہنے لگی تم تھوڑے ہو، سارے مکی کو اکٹھا کر کے لے آؤ، سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، اور مزہ تو تب ہے ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے تم میرے نہیں مجھ سے پوچھ سکتے۔ اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بال پکڑ کر گھما کر پتھر میں دے کے مارا، ادھر پیشانی میں پتھر کی نوک لگی، ادھر خون کی دھار دور جا کے پڑی، ادھر کہتی لوگو غلط ہے تمہارا خیال، میری جان کا قیمت تو بنایا جا سکتا پر تم پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ اور قربان جاؤں 3 میل کی غار ثور کی چڑھائی کو طے کرتی ہوئی حضرت اسماء جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی، رحمت دو عالم کی نظر پڑی، فرمایا اسماء چوٹ کیسے آئی؟ یہ منہ تیرا سوج کیسے گیا؟ خاموش ہے، یوں ہی ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، میرے آقا آپ کا پتہ پوچھتے تھے، میں نے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں دے کے مارا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے او میرے پروردگار ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما، جنہوں نے میری خیر خائی کے لیے اس معصوم بچی نے بھی اپنے منہ پہ تماچے کھائے۔ عرض کر رہا تھا کہ صحابیات اور صحابہ کرام مرد تھے یا عورتیں بدلے، ان کو ہے یہ ان کا کمال نہیں، اصل کمال ہے کالی کملی والے کی نگاہ کا، ایسا ان کو رنگا، دنیا بدل گئی مگر میرے آقا کا غلام کبھی کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ کیسے بدل جائے پرواہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی عورت آئی، اللہ غنی، کمزور ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، ضعیف ناتواں ہے، عرض کرنے لگی میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ سے اب جوانی جتنی نیکیاں کمائی نہیں جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کماؤں، کیوں؟ آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا
دنیا سے آخر میں نے رخصت ہونا ہے. فرمایا بوڑھی مائی تیرے دل کی تمنا تیری آرزو میں اللہ پاک پوری فرمائے. اور سب سے بڑا میں تجھے یہ بتاتا ہوں آج کے بعد اپنی زبان کو اللہ کے قرآن سے ہر وقت لگائے رکھا کر. قرآن کی تلاوت کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جس مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے. آج تلاوت کی توفیق نہیں, عبادت کی توفیق نہیں, اور جو کرتا ہے تھوڑی بہت ہی وہ اچھا نہیں لگتا, اس پہ تنقید تبصرہ. پچھلے ہفتے کا ترجمان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. ہمارے ملک میں متحدہ ہندوستان سے نیکی کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل. بازار سے گزر رہے ہیں, ایک پہلوان صاحب ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ہوئی. فرمایا بھائی اپنا کلمہ سنا دے, کوئی غلطی نہ ہو, میرا سن لے, میری غلطی نکال دینا, اصلاح ہو جائے گی. پہلوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پڑاس سے مولانا کے منہ پہ تماچا مارا. وہ پہلوان تھا مولانا, بالکل چھوٹے سے قد کے, نہیں فل جسم, ایش تو بڑا ہے جتنے ساتھ تھے, مگر صبر کی تعلیم دی ہوئی تھی. خود ہی تو تھپڑ کھایا اور جھک کر کے پہلوان کے قدموں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے مولانا نے. فرمایا پہلوان صاحب معاف کر دینا, غلطی ہو گئی. بس اتنی سی بات ہوئی. اس کے بعد اللہ میاں نے اس کا مقدر ہی جگا دیا. سوچنے لگا ماروں بھی میں اور معافی بھی میں دوں. اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزار دی. ہزارہ لوگوں کو نماز یاد کرائی, لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی. اپنا کھانا, اپنا خرچہ, اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے اگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. وہ کہتے کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغ